यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतयपि ध्येयों स्तुवं तस्य यशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरो श्री चरुणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनुकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापिडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतभृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्
वंदे नंद ब्रजस्त्रीनं पदरेणुमभिघ्नश यशां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् चतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरगुरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातर यजुहावो पुत्रिति तन्मयातयतर्भुयुभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय कुशायर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जदर प्राण सबे मिल देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। ওই দেখো সখী অদ্ভুত দেখি লম্পটের নেশিবে। ওই দেখো সখী অদ্ভুত দেখি লম্পটের নসিবে। লম্পটের নসিবে আবার মজায় অবলা গোকুল অখেলা। মজায় অবলা গোকুল অখেলা। মজায় অবলা গোকুলে অখেলা। মজায় অবলা গোকুল অখেলা। লুকায়ে ছেড়েছে দেশ লুকায়ে ছেড়েছে দেশ। আর লুকায়ে ছেড়েছে দে লুকায়ে ছেড়েছে দে। আবার গোপিকার কুচ কুমকুম লাগিয়া। গোপিকার কুচ কুমকুম লাগিয়া। অরুণ হয়েছে বা গোপিকার কুচ কুমকুম লাগিয়া। অরুণ হইয়াছে বা আর অরুণ নয়নে রাধায় অনুরাগ। আর অরুণ নয়নে রাধার অনুরাগ। অরুণ নয়নে রাধায় অনুরাগ হইতেছে পর হইতেছে পরকার। অরুণ
পরকার। আবার রাশে রসে মাতা ব্রজরমণীর রাসে রসে মাতা ব্রজরমণীর। রাশে রসে মাতা ব্রজরমণীর রাসে রসে মাখা ব্রজরমণীর। পাইয়া পরশ রাস রসে মাখা ব্রজরমণীর। পাইয়া রাস। আবার চুরি করি তার সোনার বরণ চুরি করি তাই সোনার বরণ। ওই যে চুরি করি তার সোনার বরণ চুরি করি তাই সোনার বরণ। গৌর বরণ পরকার গৌর বর্ণ পরকার আমার গৌর বর্ণ পরকার। গৌর বর্ণ পরকার। শিকর বন্ধন হৃদয়ে জাগিছে শিকর বন্ধন হৃদয়ে লাগিছে। সে পুলক দেহে যে পুলক দেহে। আবার চোরার চাতুরি বোঝাব দায় পাচনে বোঝাবার দায়। দেখো চোরার চাতুরি বোঝাব দায় পাচনে বোঝাবার দায়। নিত্যানন্দ দাস কহে নিত্যানন্দ দাস কহে চোরার কাঠনি বোঝাবার দায়। নিত্যানন্দ দাস কাছে নিত্যানন্দ দাস শ্রী ভগবান উবাচ শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ মই ভাব অনুকীর্তনাৎ ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিজাত তত গৃহান। সর্ববেদান্ত সার। সর্বপুরাণ চক্রবর্তী শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্দের 29তম অধ্যায়ে সপ্তবিংশতিতম শ্লোক মধ্যে শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, একের পর এক গোপীগণের প্রতি ঔদাস্য প্রদর্শন করে শ্রী গোবিন্দ আমার উপেক্ষা বচন বলেই চলেছেন এবং এটি হচ্ছে তার অন্তিম উপেক্ষা বচন, যে গোপীগণ ন তথা সন্নিকর্ষণ প্রতিজাত তত গৃহান, অর্থাৎ তোমাদের ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত। উচিত কেন সেটি বলতে গিয়েই বলছেন, শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ মই ভাব অনুকীর্তনাৎ
অর্থাৎ আমার প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন এবং ধ্যানের দ্বারা আর আমার প্রতিমূর্তি দর্শনের দ্বারা যেভাবে অপ্রাকৃত প্রেমের উদয় হয়, আমার নিকটে অবস্থান করলে ঠিক তেমন হয় না। কোন পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান এই কথাটি বললেন না ব্যাখ্যাকারগণের অভিপ্রায় গোপীগণ যেন ভাবভঙ্গিতে একটা বক্তব্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করছেন। কথম অন্যথা সম্ভাবয়সী, হে প্রীতম, হে শ্যাম সুন্দর, তুমি আমাদের এখানে আগমন বিষয় নিয়ে তুমি নানা প্রকার তোমার সমত কল্পিত ভাবনায় তুমি অন্তরে পোষণ করছো, কিন্তু সেটি যথার্থ নয়। ন বয়ং তদঙ্গার্থ মাগতা, আমরা কিন্তু তোমার অঙ্গ সঙ্গ পাওয়ার লালসা এখানে আসি নাই। যদি বলো তাহলে কেন এসেছ ঘোর নিশীথে সমস্ত ধর্ম লঙ্ঘন করে? না, তার কারণ হচ্ছে কি জানো শ্যাম? কিন্তু গর্গোক্তি প্রামাণ্যাৎ নারায়ণস্য সম নান্য ইত্যস্তামেব নারায়ণ জ্ঞাত্বা তদ্ভুক্তি কামা। দেখো, আমরা অবলা সরলা গোপরমণী, তা আমরা তো জীবনে চাই একটু সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, সবার মঙ্গল। আর এটি পাওয়া যায় কোথায়? পরমেশ্বরের কাছে। সেই পরমেশ্বরের স্বরূপই হচ্ছে নারায়ণ। তা সেই নারায়ণ তো বৈকুণ্ঠে থাকেন, প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত শরীর নিয়ে তার কাছে পৌঁছাই যায় না। কাজেই ধ্যানে ভাবনায় প্রাণীর কথা নিবেদন করতে হয়, সেটা তার কাছে পৌঁছায় কি পৌঁছায় না কে যায়। তাই হে প্রীতম শোনো, কিন্তু গর্গোক্তি প্রামাণ্যাৎ আমরা বিশেষভাবে জানতে পারলাম। জ্যোতিষ তত্ত্ববেত্তা আচার্য গর্গমুনি তিনি তোমার কুষ্টি ঠিকুজি বিচার করে ঘোষণা করে দিয়েছেন তুমি হচ্ছ নারায়ণ সমগুণই। অর্থাৎ সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ ভগবান নারায়ণ আর তোমাতে কোনো ভেদ নাই। এটি আমরা বিশেষভাবেই জানলাম। যখন জানলাম আর আমাদের যখন প্রাণের বক্তব্য নিবেদন করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন আমরা ভাবলাম সে অদৃশ্য বৈকুণ্ঠ লোকে থাকেন, সে নারায়ণের কাছে আমাদের পৌঁছানো তো সম্ভব নয়। কিন্তু গর্গমুনির বাক্য তো অভ্রান্ত সত্য, সেই নারায়ণই এসেছেন আমাদের ঘরে। তাই হে প্রীতম, এইটি আমরা বিশেষভাবে অবগত হয়ে কেন এসেছি জানো? অন্য কিছু চাওয়া পাওয়া নিয়ে আসি নাই। তদ ভক্তি কামা,
অর্থাৎ নারায়ণ ঠাকুরের কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা, যেন আমাদের রতিমতি সর্বক্ষণ সর্বতভাবে হে প্রীতম শ্যাম সুন্দর তোমাতে নিবিষ্ট থাকে। এই প্রার্থনা নিবেদন করবার জন্য তুমি নারায়ণ স্বরূপ, তাই বয়ম আগতা, এই উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি, তুমি অন্য কিছু ভেবো না। সেই জন্য এই রাত্রিটি আমাদের বাসনা, তুমি তোমার নিজের সান্নিধ্যে আমাদেরকে একটু আশ্রয় দাও। কৃপয়া সচরণ সরোজং পরিচারয়েতি, আর আমাদের একটু তোমার চরণ সেবা করবার সৌভাগ্য প্রদান করো। রাত্রি প্রভাত হলেই আমরা চলে যাব, এই আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য। আর তুমি তোমার নিজের ভাবনা বিচার করে এক একটা ভাবনাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি এক এক প্রকার উপেক্ষা বচনে আমাদেরকে মর্মাহত করছো। এটি তোমার সঙ্গত কাজ হচ্ছে না। এই কথা যেন গোপীগণ হাব ভাবের দ্বারা গোবিন্দের কাছে নিবেদন করলেন। তখন তার উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটা বললেন যে দেখো সবই বুঝলাম, তা যে ভক্তি আমার প্রতি, যে ভক্তি, যে প্রেম বা যে ভাব তোমরা পেতে চাইছো, সেটা আমার কাছে ঘোরাঘুরি করলে হবে না। কেন না, এটা পরীক্ষিত বিষয়। শ্রবণাৎ, দর্শনাৎ, ধ্যানাৎ, অনুকীর্তনাৎ মই ভাব, অর্থাৎ আমার প্রসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণ করতে হবে। আমার কাছে বসে থাকলেই হবে না, তারপরে কীর্তন করতে হবে। আমার অসংখ্য নাম রয়েছে, সেই নাম কীর্তন করতে হবে। তারপরে ধ্যান করতে হবে। এইভাবেই ভজনাঙ্গ, শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণাঙ্গ ভক্তি অনুশীলন করতে 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 অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে যাবে যখন, তখনই আমার প্রতি অকৈতব প্রেম ভক্তির উদয় হবে। সেই জন্য আমার কাছে এসে বসে থাকলে সেই প্রেম ভক্তি লাভ হবে না। এটা তোমাদের ভুল সিদ্ধান্ত। সেই জন্য সেই প্রেম ভক্তি যদি পেতে চাও আমার বিষয়ক, তাহলে ন তথা সন্নিকর্ষণ, এই আমার সান্নিধ্যে এখানে থেকো না। প্রতিজাত তোমরা ফিরে যাও তত গৃহান। কেন না, আমার কথা নয়। শুদ্ধা ভক্তাকুল সামীপ্য শালুকাদি কমপি ন কাময়ন্তে। তোমরা তো জানো না, এই ভজন সাধনের জগৎ একটা আলাদা জগৎ। এখানে পরম্পরা রয়েছে। তো যারা প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত, আমার প্রীতিবিধানে যাদের একমাত্র ভজন সাধনের উদ্দেশ্য, তারা কি করে? বলে হে প্রভু, তোমাকে চাই না, তোমার ভজনে আমাদেরকে রুচি দাও। কি রুচি? শ্রবণে রুচি,
কীর্তনে রুচি, স্মরণে রুচি দাও, আর আমরা অন্য কিছু চাই না। দেখো গোপীগণ, শুদ্ধ ভক্তগণ এটাই আমার কাছে প্রার্থনা করে। তার আগে গা ঢলিয়ে এসে আমার কাছে পড়ে থাকে না। তা তোমরা তো সেই বস্তুটি পেতে চাইছো, তোমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই জন্য পরম্পরা ক্রমে যে সমস্ত মহাজনগণ এই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণের পথকে অবলম্বন করে দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, তোমাদেরও সেই পথকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। আর তাছাড়া শোনো, সন্নিকর্ষহি মত্তানাম অনাদারও কারণ। সবসময় কাছে থাকতে 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 অনাদর ভাব চলে আসে, প্রাকৃত বুদ্ধি আসে, নিত্য যে আকর্ষণ, অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি, সেটা থাকে না। আর সেটা যদি না থাকে তাহলেই তো সব চলে গেল। যদি বলো এর প্রমাণ কিছু আছে, হ্যাঁ প্রমাণ আছে। মহাজনগণ বলছেন যে যাকে সহজে যখন তখন যেমন তেমন ভাবে পাওয়া যায়, তো তার প্রতি আকর্ষণটা থাকে না, একটা তাচ্ছিল্য ভাব এসে যায়। তার দৃষ্টান্ত শোনো। অতি পরিচয়াৎ অবজ্ঞা সন্ত গমান অদারস্য ভবতি। অতি পরিচিত ভাবে সর্বক্ষণ যদি অঙ্গ সঙ্গে অবস্থান করা যায়, তাহলে ধীরে 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 অনাদর আসবেই আসবে। এবং তার প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ, সেই আকর্ষণটি আর থাকবে না। কেমন থাকবে না? না, পরবর্তী পংক্তিতে বলছেন মহাজনগণ, গহনে ভিল্ল রমণী চন্দনতরু মিন্ধনং করতি। অর্থাৎ দেখুন, আমরা একটা চন্দন কাঠকে যদি পাই, কত যত্ন করি, কত দাম, আর কত পরিশ্রম করে সংগ্রহ করতে হয়। এবং চন্দন আমরা অঙ্গে প্রলেপ দিই। তাই সর্বক্ষণ চন্দন কাষ্ঠটি আমাদের অত্যন্ত সমাদরের বিষয়, এবং সব সময় মিলে না। যদি পাওয়া যায় সংগ্রহ করে আমরা যত্ন করে সংরক্ষণ করি, তাই কিনা? কেন? চন্দন আমাদের কাছে দুর্লভ, সুলভ নয়। দুর্লভ বলেই আমরা এত যত্ন এবং এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু গহনে ভিল্ল রমণী চন্দন তরু মিন্ধনং করতি। আর যেখানে চন্দনের জঙ্গল, বিশাল চন্দনের বন, একেবারে 2-4-10 কিলোমিটার জুড়ে নিয়ে বিশাল বন, সাধারণ যেমন জঙ্গল সেই রকমই জঙ্গল, কিন্তু সেটা চন্দন গাছের জঙ্গল। জঙ্গলে তো জঙ্গলি জাতিরা বাস করে, তারা জঙ্গলেই থাকবে এবং বনেই তাদের জীবিকা নির্বাহের সব ব্যবস্থা। তারা কখনো লোকালয়ে আসতে চায় না। তা যেখানে চন্দনের বিশাল বন, সেই বনেও বনবাসী জাতিরা বাস করে। তো তারা কি করে? তারা দিব্যি চন্দন কাঠকে জ্বালানি করে ব্যবহার করছে।
কারণ চন্দনের জঙ্গল তো, প্রচুর চন্দন কাঠ শুকে শুকে পড়ে রয়েছে, নিয়ে এসে দিব্যি জ্বালানি করছে। কেন না চন্দন যে এত মূল্যবান, এত দুর্লভ বস্তু, সেটা আমাদের কাছে, কিন্তু ওদের কাছে নয়। কেন? অত্যন্ত সহজলভ্য বলে তারা জ্বালানি কাঠ করছে। ব্যাপারটা বুঝলে গোপীগণ? শেষে কিনা আমাকে দূরে রেখে যদি আমার শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণ করো, তাহলে চিরকালই আমি তোমাদের কাছে চন্দন কাঠ হয়ে থাকব। আর আমার সঙ্গে যদি সর্বক্ষণ দিন রাত একসঙ্গে বসবাস করতে শুরু করো, তখন আমি জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়ে যাব, আমার আর দুর্লভত্ব থাকবে না। সেই জন্য বলছিলাম প্রতি জাতগৃহম, ঘরে গিয়ে বরং তোমরা প্রাণ দিয়ে আমার প্রসঙ্গ কীর্তন করো, আমার প্রসঙ্গ মহতের মুখে শ্রবণ করো, এবং আমার যত কিছু রূপগুণ লীলাদি স্মরণ করতে থাকো। এতে যে আনন্দ, এতে যে সুখ, আর এতে যে অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি আমার প্রতি তোমাদের অটুট থাকবে, সেটা এই আমার কাছে যদি থাকো তাহলে হবে না। এই জন্য প্রতিজাত তত গৃহান, ফিরে যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও। এই যখন গোবিন্দ বলছেন, একেবারে মন থেকে বলছেন। গোপীগণ তো আর কোনো উত্তরই দিতে পারছেন না। প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য এলেও তারা বলতেই পারছে না, যদিও বা চেষ্টা করছে ভাবভঙ্গিতে যতটুকুনি প্রকাশ হচ্ছে ওইখানেই শেষ। এইভাবে গোবিন্দ আমার গোপীদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, তারা খুব ভেঙে পড়ল আমার এই কথাতে। আর আমি এমন যুক্তি দিয়ে বুঝালাম যে ওদের স্বীকার করতে ওরা বাধ্য। এও তো ঠিক যে অনর্গল সুলভ হয়ে গেলে তার প্রতি গুরুত্বটা আর অত থাকে না, তখন ওই জ্বালানি কাঠেই পরিণত হবে। এই অবস্থাটি গোবিন্দ অনুভব করলেন। করার পরেতেই তখন কষ্ট হলো। তখন তিনি বলছেন, ও গোপীগণ, আমার কথাতে তোমরা অন্যরূপ চিন্তা করলে? না না, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই আমি বললাম। শোনো, এই যে প্রেমিকার অন্তঃকরণে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে প্রেমাস্পদকে সর্বতোভাবে প্রেম স্বভাব দ্বারা সুখী করার জন্য যে লালসা, যে বাসনা, যে অভিলাষ, সেই অভিলাষ, সেই বাসনাটা শ্রবণ কীর্তন স্মরণে অতটা বলবতী হয় না, ওটা সাক্ষাৎ দর্শনেই হয়। এই জন্য তোমরা যখন এসেই পড়েছ, আর এটাই নিয়ম। কেন না দেখো, একটা দৃষ্টান্ত আছে। তেঁতুল 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 যদি যতই মুখে মুখে বলা হোক, কীর্তন করা হোক বা স্মরণ করা হোক, বা কেউ তেঁতুল তেঁতুল বলছে আমি শুনছি, তাহলে জিহ্বায় জল আসবে না আসবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু যদি কেউ দেখে একটা কাঁচা তেঁতুল হাতের তালুতে একটু নুন নিয়ে মেখে মুখে দিচ্ছে, এটা যদি চোখে দেখে, সঙ্গে সঙ্গে টসটসিয়ে জিহ্বায় জল আসবেই আসবে। তা এই যে বাস্তবে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে তেঁতুলের প্রতি যে ভোগের লালসা, সেটি যেমন
অদম্যভাবে জেগে উঠল, সেটা তেঁতুলের নাম শুনে কীর্তন করে বা চিন্তা করে কিন্তু অতটা দুর্দমনীয়ভাবে জাগে না। এই জন্য আমার প্রতি সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রেম সেবা দেওয়ার জন্য যে তীব্র লালসা, সেটি প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে দুর্বার হয়ে ওঠে, আর সেই পথকেই তোমরা অবলম্বন করেছ। এই জন্য তোমরা যেও না, না প্রতিজাতং গৃহং, তোমার ঘরে যেও না, এসো এই কুঞ্জে আমার সঙ্গে মিলিত হও। এই প্রার্থনা ভঙ্গিময় উক্তিটি গোবিন্দ যখন বললেন, তখন গোপীগণ কিন্তু উপেক্ষা বচনের পাল্লাটাই তাদের কাছে ভারী মনে হলো। আসল কথাটা আগেই বলেছে চলিয়া, ও চাইছে না আমরা এর কাছে থাকি, আর এখন যেটা বলল এটা কপট, এটা সত্য নয়, এই মনে করে তখন সমস্ত গোপিকা বৃন্দ একেবারে মরমে মরে যেতে শুরু করলে। শ্রবণ করছেন মহারাজ পরীক্ষিত। তা এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করে তার অন্তরে জিজ্ঞাসা জাগলো। তখন তিনি সুখদেব গোস্বামীপাদকে বলছেন, গুরুদেব, এই যে গোবিন্দের এই যে উক্তিটি, আসলে এই উক্তির অন্তরালে এটা তো গোপীদের বললেন। উপেক্ষা এবং প্রার্থনা দুই প্রকার ভঙ্গি নিয়েই বললেন, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে কি কৃষ্ণের এই উক্তির কোনো গুরুত্ব আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কৃপা করে বলুন। শোকমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, এটি তুমি একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করেছ। শোনো, ভগবানকে পেলেই কিন্তু তাকে আস্বাদন করা যায় না। প্রণ নির্মল ভাব দর্পণ কৃষ্ণ মাধুর্যের হয় একমাত্র কারণ। তা কৃষ্ণের যে মাধুর্য রয়েছে, সে মাধুর্যটির সম্যক রূপে আস্বাদন করার যোগ্যতা অর্জন না হলো, তাহলে কৃষ্ণ পেয়ে কোনো লাভ নেই। এই জন্য প্রথমে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা নয়, প্রথমে হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা। এই কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা যদি বলবতী হয়, আর কৃষ্ণ প্রেমের উৎকণ্ঠা যদি কারো অন্তঃকরণে জাগে, তাহলে তার সব কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে গেল। কেননা প্রেমোৎকণ্ঠা শূন্য জীবনে কৃষ্ণকে পেয়ে কোনো লাভ নাই, ভক্তেরও লাভ নেই, আর শ্রীকৃষ্ণেরও সুখ নেই। এই জন্য ভগবান এটাই আমাদের সাধকদের কাছে জানাতে চাইছেন যে আগে ভগবানকে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েও না, আগে প্রেম প্রাপ্তির জন্য তুমি ব্যস্ত হও। কেন? তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে ভোজ্য বস্তুর যে আস্বাদনীয়তা, সে আস্বাদনীয়তা নির্ভর করে ভোজনকারীর ক্ষুধা পিপাসার উপরে। যদি একেবারে ভরা পেট, একটা কণাও আর পেটে যাওয়ার জায়গা নেই, তখন যতই সুস্বাদু রাজভোগ তাকে দেওয়া হোক না কেন, আর মুখে নেবে না, আর ওই রাজভোগটা দেখো লোভাতুর হবে না, কেননা পেটে তো জায়গাই নেই তার। আর যদি তীব্র ক্ষুধা থাকে,
এবং ওই ভোগ্য বস্তুটি যদি প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন ওই রাজভোগের যে কি স্বাদ এটি একেবারে নিখুঁতভাবেই অনুভব হয়। এই জন্য কৃষ্ণ মাধুর্য, কৃষ্ণ স্বরূপ এবং কৃষ্ণের ঐশ্বর্য, কৃষ্ণেতে আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্যক উপলব্ধি হয় একমাত্র হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। এই জন্য আগে প্রয়োজন যথার্থ প্রেম উৎকণ্ঠা প্রাপ্তি। আর এই প্রেম উৎকণ্ঠা প্রাপ্তির উপায়টাই হচ্ছে অপরাধ শূন্য চিত্তে মহতের আনুগত্যে শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণ করে যাওয়া। এইভাবে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করতে 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 যখন অপরাধ শূন্য চিত্তবৃত্তি এসে যাবে তখনই প্রেমের উদয় হবে। আর জাত প্রেম দশা প্রাপ্ত হয়ে যখন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে তখন কৃষ্ণেতে যে স্বরূপ ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য রয়েছে ভক্ত সেটি আস্বাদন করে নিজে কৃতার্থ হয়ে যাবে। আর এই ভক্তকে পেয়েও শ্রী ভগবান আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। এই জন্য গোবিন্দ যেন জগৎকে বুঝাতে চাইছে যে আগে আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েও না, আগে প্রেম পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হও। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ একটি উক্তি রয়েছেন রসিক রামানন্দ রায়কৃত, পদ্মাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তৎকৃত এই শ্লোকটি। নানা উপচারকৃত পূজন মাত্র বন্ধু প্রেমনৈব ভক্ত হৃদং সুখ বিদ্রুতং স্যাৎ যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতু ভবতো ননু ভক্ষ্যপে। অর্থাৎ রসিক রামানন্দ রায় বলছেন যে আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে আত্মবন্ধু। আত্ম মানে পীড়িত বা বিপদগ্রস্ত। তা বিপদগ্রস্তের বন্ধু তা প্রেমিকের বন্ধু নয় না। এই আরতিটা দুই প্রকার। একটা হচ্ছে বিপদজাত আরতি। এই বিপদাপন্ন ভক্ত শরণাগতি নিয়ে ভগবানকে যখন উদ্ধার পাওয়ার জন্য আহ্বান করে তখন সে হচ্ছে আর্ত। আর একটা হচ্ছে প্রেমোৎকণ্ঠা নিয়ে আরতি। সে তার বিপদ ওটাই যে আমি ভগবানকে অনুভব করতে পারছি না, দর্শন করতে পারছি না, এটাই তার জীবনে যেন বিপদ। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি আর্ত হয়ে ডাকেন। দৃষ্টান্ত বলে আর্ত ভক্ত দুই রকম উল্লেখ করা হয়েছে শাস্ত্র। কি না, ভগবান তো বলেছেন চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জন সুকৃতিন অর্জুন আত্ম জিজ্ঞাসুর অর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষব। চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজন করে থাকে। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে আর্ত। এই আর্ত মানে বিপদাপন্ন আর্ত ভক্তের ডাকে সাড়া দেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এরা কারা না, ভাগবতে বলছেন আর্ত ভক্ত হচ্ছে সেই কুম্ভীর কর্তৃক আক্রান্ত গজরাজ। সে ত্রিকূট পর্বতের সানুদেশে গভীর জলাশয়ে যখন সেই কুম্ভীর গজরাজকে একেবারে
জলনিমগ্ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আর্ত অবস্থায় গজরাজ ভগবানকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি উদ্ধার করেছিলেন। এই জন্য ভগবান আর্তবন্ধু। আর আর্তজন হচ্ছে জরাসন্ধ কর্তৃক 20,000 রাজা বহুকাল কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থায়ীভাবে মথুরায় বসবাস করতে শুরু করলেন, তখন অতি সঙ্গোপনে এই কারাদণ্ড প্রাপ্ত রাজাগণ বহু কষ্টে পত্রবাহকের মাধ্যমে উদ্ধারের জন্য গোবিন্দের কাছে সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে উদ্ধার করে তাদেরকে উদ্ধার করলেন। এরা হচ্ছে আর্ত। ভগবান এই আর্তভক্তের বন্ধু, আর্তবন্ধু। আর এক প্রকার আর্ত হচ্ছে প্রেমার্ত ভক্ত। তাদের বিপদ হচ্ছে যে প্রেমে কৃষ্ণ প্রাপ্তির বলবতী আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তঃকরণে একটা পীড়ার সৃষ্টি করেছে। যুগায়িতং নিমিষণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহে নমে। দেখা দাও, দেখা দাও, প্রেম ধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন, দাস করি বেতন মরে দেহ প্রেমধন। এর যে প্রেমার্ত ভক্ত, এই প্রেমার্ত ভক্তের ডাকেও ভগবান ছুটে আসেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হচ্ছে আর্তবন্ধু। আর জিজ্ঞাসু ভক্ত হচ্ছে সনকাদি মুনিগণ, অর্থার্থী ভক্ত হচ্ছে ধ্রুব, আর জ্ঞানী ভক্ত হচ্ছে সুখদেব প্রভু মুনিগণ। তো যাই হোক, এখানে রামানন্দ রায় বলছেন আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে যখন নানা উপচারে তার পুজো করা হয়, কিন্তু পূজনকারীর অন্তঃকরণে যদি কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী পরিপূর্ণ প্রেম না থাকে, তাহলে যতই উপচার থাকুক এবং সেই সমস্ত উপচার যতই দুর্লভ হোক না কেন, সুখ বিদ্রুত সে কখনো গোবিন্দের সুখ হয় না। কেননা সুখের কারণটাই হচ্ছে প্রেম। দৃষ্টান্ত যাবৎ ক্ষুধস্তে জঠরে জঠর পিপাসা, যতক্ষণ পর্যন্ত উদরে প্রবল ক্ষুধা থাকে আর প্রচণ্ড পিপাসা থাকে, তখনই যদি ভোজন করা হয়, তাহলে ভোজ্য বা পানীয় বস্তু যে কত সুস্বাদু হয়েছে এটি সম্যক আস্বাদন হয়। ঠিক তেমনি যতই উপচার আমি দিয়ে আরাধনা করি, আমার হৃদয়টা যদি কৃষ্ণ প্রেম শূন্য হয়, তাহলে ভগবান তো সুখ পাবেনই না, আর আমারও কোনো সুখ হবে না। আর যদি আমার প্রেম থাকে, তাহলে সনাতন গোস্বামীর লবণ ছাড়া শাক সেদ্ধ, তাই মদন মোহন গ্রহণ করছে। লবণও জোটে না, কিন্তু কি অদ্ভুত, এমন একেবারে বশীভূত হয়ে আছেন সনাতন গোস্বামী পাদের কাছে। এই জন্য সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ, এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান জগতের সমস্ত সাধককুলকে যে জানাচ্ছেন যে আগেই ভগবত দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইও না, প্রেম পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হও। কেননা প্রেম এমন একটি বস্তু যে যদি অন্তঃকরণে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায়, নামের কৃপা, ধামের কৃপাতে, বৃন্দেজির কৃপাতে, মহাপ্রসাদের কৃপাতে যদি প্রেম উদয় হয়, তখন ভগবানকে খুঁজে বেড়াতে হবে না, ভগবানই খুঁজে 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 তার কাছে এসে উপস্থিত হবে। এই হচ্ছে
প্রেম সম্পদের এত বড় মহাশক্তি, সেই তত্ত্বটি নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণকে উপেক্ষা বচন ভঙ্গির দ্বারা জগতের সমস্ত সাধক সমাজকে জানাবার জন্যই ভগবান এই কথা বললেন মহারাজ পরীক্ষিত, যে আগে আমাদের প্রেম পেতে হবে। এই জন্য কলহান্তরিতায় আছে না, সখীরা কলহান্তরিতা নায়িকাকে উলাহন দিচ্ছেন রাধারানীকে, যে রাধে রাজারও ঝিয়ারি কুলেরও বোয়ারি ই থেকে প্রীতি রয়, উঠে আয় বিশখা রায় থাকুক একা, কাছে থাকা উচিত নয়। রাধে সহজে কৃষ্ণ পাওয়া যায়, প্রেম পাওয়া বড় দায়। কেন? কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাকে চিরকালের জন্য বশীভূত করে বেঁধে রাখতে গেলে যে দড়িটার দরকার, সেই দড়িটার নামই হচ্ছে অকৈতব প্রেম। ওই প্রেম যদি অন্তঃকরণে না থাকে, কৃষ্ণকে পেলেও চলে গেল, বাধা পড়বে না। আর প্রেম যদি থাকে, ওকে ডাকতেও হবে না, এসে এমন বশীভূত হবে, যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব বাদম, যাও বেরিয়ে যাও। কিন্তু যেতে পারছেন না, একেবারেই পারছেন না। কেন পারছেন না? ওই প্রেম তো সাধন স্বীকৃতি নয়, প্রেম স্বীকৃতি। ভগবানের স্বরূপ ঐশ্বর্য মাধুর্যাদি অশেষ বিশেষভাবে আস্বাদন হয় একমাত্র জাত প্রেম দশা প্রাপ্ত হলেই। এই জন্য মহারাজ পরীক্ষিত তোমার কাছে বলেছি, বাল্যলীলাতে দামবন্ধ লীলাতে যখন নলকুবর মণিগ্রীব উদ্ধার হলেন, তখন ভগবান বল্লভেশে বললেন যে তোমরা বর চাও। কি চাইলেন? দেখো মহারাজ পরীক্ষিত, তারা চাইলেন, হে প্রভু তোমাকেও চাই না, বাণী গুণানুকথনে শ্রবণ কথায়াম হস্ত চ কর্মস মনস্তব পাদোর্ণ স্মৃতাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টি শতাং দর্শনে অস্তু ভবত্তরুলাম। তারা গোবিন্দের চরণও চাইলেন না। কি চাইলেন? প্রভু চাইছি শোনো, যদি কিছু দিতেই হয় এই আশীর্বাদ দাও, এই বর দাও। কি বর? বাণী গুণ কথা কহে সতত তোমার। এই যে বাক শক্তিটা কৃপা করে আমাদেরকে দিয়েছো তুমি, তা নিজের প্রশংসা আর পরের নিন্দা করবার জন্য নয়। এই দুটোতে আমার তো খুব রুচি। আমি কত ভজন করি, কত কি করি না করি, এটা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে না পারলে কষ্ট হয়। আর লক্ষ লক্ষ লোক কেমনভাবে ভুল পথে চলছে সেটাও আলোচনা না করলে ভাল লাগে না। আমার মুখে শুধু এই বকবকানি। কিন্তু না প্রভু, তুমি যদি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাও, এই বর দাও। আমাদের বাকশক্তি যেন তোমার গুণানুকীর্তন ছাড়া আর কিছুই করে না। তোমার চরণও চাই না, এই বর চাই যেন নিরন্তর তোমার লীলা গুণগান গাইতে পারি। গুণকথা বিনে শ্রুতি না শুনিব। আর যদি বর দিতে হয়, এই বর দাও প্রভু, যেন আমাদের এই কান নিরন্তর তোমার লীলা কথা শ্রবণে লোভাতুর হয়ে থাকে। শুনতে সহজ, কিন্তু কোটি 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 জন্মের অপরাধ শূন্য সাধন প্রচেষ্টা থাকলেই জীবনে এই অবস্থা আসবে।
আন কথাতে আর রুচি থাকবে না বলার জন্য আর শ্রবণ করার জন্য। তারপরে বর চাইছে নিরবধি কর্ম যেন করে দুই কর। এই যে কর্মেন্দ্রিয় দিয়েছ প্রভু, এই কর্মেন্দ্রিয় শুধু নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা ভোগ বিলাস চরিতার্থ করার জন্যই এই কর্মেন্দ্রিয়কে আমরা নিযুক্ত করে রেখেছি, কিন্তু এতে জীবনের সার্থকতা নেই। তাই তোমারও দর্শন চাই না, এই বর দাও আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যেন তোমার সর্বপ্রকার সেবায় নিযুক্ত থাকে, আর অন্য কিছু নয়। মন যেন তোমার স্মরে নিরন্তর। আর মনন শক্তি সম্পন্ন যে তুমি মন দিয়েছ প্রভু, তোমাকেও চাই না, আমাদের মন যেন সর্বক্ষণ তোমার এই হৃদ কর্ণ রসায়নী লীলা কথা চিন্তন করে। শিরে প্রণাম করু অভয় চরণে। আর এই মস্তক দিয়েছ তোমাকে প্রণাম করবার জন্য। আমাদের দাস গোস্বামী পাদ হাজার হাজার বার প্রণাম করছেন, মস্তকটা মাটিতে পতিত করে প্রণাম করছি। এইখানে মস্তকের সার্থকতা। তাই শির প্রণাম করু অভয় চরণে, দুই নেত্র রহে যেন সাধু দর্শন। আর এই বর দাও আমাদের দুটি নয়ন যেন রজতমগুণ উদ্দীপক এই দৃশ্য দেখার জন্য ব্যস্ত না থাকে। যা দর্শনের দ্বারা মানব জীবন কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তোমার চরণে অচলা প্রেম ভক্তি লাভ করবে, সেই সাধুগুরু বৈষ্ণব আর মন্দিরে মন্দিরে তোমার শ্রীমূর্তি, এই দর্শনের লালসায় যেন আমাদের নয়নের মধ্যে চিরকাল থাকে, আর অন্য কিছু নয়। আর সাধুজন কেবল তোমার কলেবর, ভকতর হৃদয়ে তুমি থাকো নিরন্তর। তাই সুখমণি বলছেন, মহারাজ এইভাবে শ্রী গোবিন্দ স্বাগত ও মহাভাগা এই শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এই শ্রবণাথ দর্শনাথ এই শ্লোক পর্যন্ত 10টা শ্লোক গোপীগণের উদ্দেশ্যে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করলেন। তার পরিণাম কি হলো? তারপরে তিনি আর করলেন না, আর কিছু উপেক্ষা বচন বললেন না। তখন কি অবস্থা হলো শোনো। ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ গোপ্য গোবিন্দ ভাষিতম বিষণ্ণা ভগ্ন সংকল্পাশ্চিন্তাম আপুত দূরত্বয়াম। এই যে কৃষ্ণানুরাগিনী গোপিকা বৃন্দ, তারা শ্রী গোবিন্দের বংশীধ্বনির আমন্ত্রণেই তো আত্মসমর্পণের লালসা বুকে নিয়ে সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করে ছুটে এসেছে। তাদের ছুটে আসার সার্থক এই অনুকূল কোনো বাক্য গোবিন্দের মুখ থেকে তারা শ্রবণ করতে পারলেন না। তার বিনিময়ে কি শ্রবণ করলেন? বিপ্রিয় মাকর্ণ গোপ্য, অবাঞ্ছিত এবং মর্ম পীড়াদায়ক তাদের অপ্রিয় উক্তি গোবিন্দের বদনে তারা শ্রবণ করলেন। করাতে কি হলো? বিষণ্ণা ভগ্ন সংকল্পা। এই যে আজকে কৃষ্ণের আমন্ত্রণে এসেছি, সর্বেন্দ্রিয় সার্থক হবে, রমণী জন্ম সার্থক হবে, এই স্বপ্নটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং তারা নীরব নিথর হয়ে মহা দুশ্চিন্তার সমুদ্রেই ডুবে গেলেন। অবস্থাটি কেমন হলো জানো মহারাজ? 10 শ্লোকেন্ধনৈস্তাসাং প্রেম
কমলিতাত্মনম আশাসু সর্বসু দস্য বহ্নিং কৌতুকজিম্ব্রয়ত। এই 10টা শ্লোক যেন 10টা জ্বলন্ত দেশলার কাঠি, আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈশান নৈঋত বায়ু অগ্নি ঊর্ধ্ব অধ, একেবারে 10টা দিকে 10টা দেশলাই কাঠি আগুন জ্বালিয়ে যেন ভরে দেওয়া হচ্ছে গোপীগণের অন্তঃকরণের মধ্যে। কেমন গোপীগণ? প্রেম কমলিত আত্মনাম, যারা কৃষ্ণ বিষয়ক অকৈতব প্রেম ভাবনায় সুকমল হৃদয় বিশিষ্ট। এমন সুকমল হৃদয় বিশিষ্ট গোপিকাগণের অন্তঃকরণে ঔদাস্য বহ্নি সংযোগ করে 10টা শ্লোক যেন জ্বলন্ত অগ্নিকাষ্ঠ 10 দিক থেকে ভরে দেওয়া হলো, যাতে দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। জ্বলবে না কেন বলো? তারা তো বিনা আমন্ত্রণে আসেনি, কিন্তু তারা যেতেও পারলে না, যাবেই বা কোথায়? তারা কৃষ্ণ ছাড়া আর ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে জানে না। তাই তাদের দশাটি কেমন হলো জানো? আহু গোপততি চাতকা বলি সবেনু নাদেন ভবর্ষ যদ বিষম কৃষ্ণ স্তদেবাসু পপু সুবিস্মিতা বিশ্বসত্তা কা জহতি ব্রতং নিজম। বলতে বলতে সুখদেব গোস্বামী পাদ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কেন না, তিনি তো লীলা দর্শন করতে করতে বর্ণনা করছেন, দেখো গোপীদের কি অবস্থা হলো, তারা যাবে কোথায়? তাদের দশা কেমন হলো জানো? ঠিক তৃষিত চাতকের ন্যায়। দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয় নাই, এইবার প্রাণান্ত দশা প্রাপ্ত হয়েছে তৃষিত চাতক। হঠাৎ মেঘ গর্জন শুনতে পেল, তখন তৃষ্ণাতুর বক্ষে আনন্দের হিল্লোল উঠল। যেদিক থেকে গর্জনটা এলো, মেঘের গর্জন, ওই দিকেই মেঘ আছে, আর ওইখানে যায়, ওইখানে বৃষ্টি হবে, আমি বাড়ি ধারা পান করে কৃতার্থ হব। এই বলে চাতকী ছুটল। কিন্তু হলো কি না, ঠিক যেন কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর বরি ক্ষয়ে লীলামৃত ধার। কৃষ্ণ নব জলধর বংশীধ্বনি করলেন গোপিকা বৃন্দ চাতকিনীকে সজাগ করবার জন্য, আর গোপিকারূপী অনুরাগিনী চাতকী বৃন্দ সেই মেঘ গর্জনরূপ বংশীধ্বনি শ্রবণ করে তা ছুটলেন মেঘের কাছে। কিন্তু হায়, সেখানে বেনু সবেনু নাদেন ববর্ষ যদ বিষম। যখন তারা সেই সজল নবজলধারের স্নিগ্ধ শীতল বাড়িধারা প্রাণ করে তৃপ্ত হবে বলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তৃষ্ণাতুর হৃদয় নিয়ে, তখন মেঘ বর্ষণ করল বিষ। ববর্ষ যদ বিষম, অর্থাৎ বজ্রপাত করতে লাগলে ঘন ঘন। চাতকী ভাবলে আমাদের তো নব জলধর ছাড়া অবলম্বন নেই, তা বাড়িপাত করো আর বজ্রপাত করো, দুটোই আমরা গ্রহণ করব, যাবই কোথায়? তাই যেমন তৃষিত চাতকী মেঘ বাড়িপাত না করে যখন বজ্রপাত করে, তখন সে বজ্রানল সহ্য করেও সে মেঘকে পরিত্যাগ করে কোথাও যায় না।
এই হচ্ছে অনুরাগের ধর্ম বৈশিষ্ট্য। তাই কৃষ্ণস্থা দেবাসু পপু সুবিস্মিতা, তারা কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষা বচনরূপ বজ্রপাত যেন বিষ, সেটাকে তারা পান করলে কিন্তু জাহাতি তারা ত্যাগ করে গেল না। গেল না কেন? না এটাই অনুরাগীদের একটা স্বাভাবিক ধর্ম, যে কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে, কৃষ্ণ প্রাণেশ অন্য কেহ নয়। তুমি বজ্রপাত করো আর স্নিগ্ধ বারিপাত করো, তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই নবজলধর, তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই। রুক্মিণী বলছেন মহারাজ, তারা নিজের ব্রতকে ত্যাগ করে কৃষ্ণের সান্নিধ্য ছেড়ে এক পাও কোথাও তারা গেল না। এইভাবে অধোবদনে তারা তখন চিন্তা করলে যে এই যে 10টা উপেক্ষা বচনে আমাদের জর্জরিত করলে, এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি এখানে নীরবে দাঁড়িয়েই থাকব, না কিছু প্রত্যুত্তর দেব, না চলে যাব? এইসব চিন্তা করতে 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 তখন গোবিন্দের প্রতি তারা কিছু বক্তব্য বলতে শুরু করলেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই আহত গোপিকাবৃন্দ গোবিন্দের উদ্দেশ্যে তাদের হৃদয় নিংড়ানো কি বক্তব্য নিবেদন করলেন, আমরা আগামীকাল তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।